الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat asar yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 4 Februari 2026 Masehi atau bertepatan dengan 16 Sya'ban 1447 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Ki Agus Junaidi Hashim dan sholat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Habibi Lutra Al-Hafidh. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Habib Ahmad Alwi Al-Kaf dengan pembahasan kitab Safinatun Najah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استغل الصلاة rahmakumullah. Kimu supupakum min qamati shalah. Stopnya lurus dan rapat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين اللهم أغدنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد. الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله
الحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح ومعاملة فصيدها لتعريف حلال والحرام وجعل مال من علم ذلك وعمل به خلود في دار السلام وجعل ما شرى من خلافه عصاه دار انتقام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المن بنعم والجسام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه برة الكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوى الملك له وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين رحمنا ورحمكم الله الحمد لله ثم الحمد لله puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasiha wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita aturkan hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'asyarah hadirin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuk di pertengahan akhir bulan Sya'ban. Di pertengahan akhir bulan Sya'ban ini sesuai dengan pembahasan kita, pembahasan tentang bab puasa, maka termasuk puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melakukan puasa di pertengahan akhir di bulan Sya'ban, artinya mulai dari tanggal 16 sampai selanjut sampai Ramadan, dan kemungkinan ada yaum syak. Hari syak itu adalah tanggal 30 Sya'ban, tapi hari itu ragu-ragu. Tidak ada orang yang melihat hilal, tapi semuanya bercerita. Ada yang menentukan atau ada yang melihat hilal. Akhirnya dikenal dengan yaum syak, juga hukumnya haram untuk kita melakukan puasa. Jadi mulai dari tanggal 16 sampai selanjutnya haram kita untuk melakukan puasa. Kecuali kata ulama, diharamkan kita untuk melakukan puasa di pertengahan akhir bulan Sya'ban itu dikecualikan jika puasa itu puasa wajib. Puasa wajib itu seperti puasa qadha. Jika kita mengqadha puasa Ramadan yang dulu pernah kita tinggalkan, maka di akhir hari ini tetap diperbolehkan kita untuk mengqadha puasa Ramadan itu, atau membayar kafarat, atau puasa nadar. Maka itu adalah hal-hal yang diperbolehkan, tidak diharamkan di pertengahan akhir bulan Sya'ban ini. Atau yang kedua kata ulama, jika itu puasa sunnah mu'tadah, yang sudah biasa, sunnah yang wiridan, yang kita biasakan puasa Senin Kamis. Jika kemarin-kemarin kita sudah pernah puasa Senin Kamis, maka puasa hari Kamis ini besok itu diperbolehkan tetap puasa sunnah itu, tidak diharamkan. Kenapa tidak diharamkan? Karena Kamis kemarin kita sudah puasa. Ini katakan sebelum nisfu Sya'ban itu sudah puasa. Maka ketika masuk di nisful akhir bulan Sya'ban, pertengahan akhir bulan Sya'ban ini, kita tetap diperbolehkan untuk puasa, tidak diharamkan. Yang ketiga kata ulama, jika kita puasa melanjutkan puasa kemarin, hari Selasa kemarin kita puasa, hari Rabu ini boleh tak kita puasa? Hari kemarin kan nisfu Sya'ban tanggal 15, kita boleh puasa. Hari ini tanggal 16, boleh tak kita puasa? Boleh. Besok boleh tak puasa? Tanggal 17 boleh. Tanggal 18 boleh tak puasa? Boleh terus. Kenapa? Melanjutkan sebelum Sya'ban kita sudah puasa, menyambung terus. Tapi kalau seandainya tanggal 19 atau hari ini kita sudah tidak puasa, maka besok sudah tidak boleh lagi puasa. Haram hukumnya untuk kita puasa. Ini adalah pertengahan akhir di bulan
Sya'ban, yang dimana kita diharamkan untuk kita puasa, sebagaimana pembahasan kita tentang hukum-hukum di dalam puasa yang pernah kita bahas. Dinyatakan. Kemudian di dalam hukum puasa sebagaimana kita kemarin sudah kita bahas, puasa ini terkadang hukumnya wajib, terkadang puasa itu hukumnya sunnah, terkadang hukum puasa itu makruh, dan terkadang hukum itu puasa itu haram. Haram ini dibagi dua, haram sah dan haram tidak sah. Dikatakan. Kapan diwajibkan kita puasa Ramadan? Diwajibkan kita puasa itu ada 6 keadaan. Bagaimana pernah kita bahas? Puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, puasa membayar kafarat, puasa ketika haji, membayar fidyah 10 hari, dikatakan. Kalau tidak mampu nyembelih kambing. Yang kelima puasa istisqa jika diperintahkan oleh pemerintah hakim. Yang keenam puasa nadar. Puasa ini hukumnya adalah wajib. Yang kedua puasa itu sunnah, sudah kita bahas juga. Sunnah ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang sifatnya berulang-ulang setiap tahun, seperti puasa Yaumul Arafah, puasa Tasyu'a tanggal 9, 10 Muharram, tanggal 11, kemudian puasa di bulan Muharram, puasa Syita Syawal 6 hari di bulan Syawal, 10 awal 9 hari di bulan Dzulhijjah. Dikatakan itu sunnah kalau puasa yang sifatnya berulang-ulang setiap tahun. Yang kedua ada yang sifatnya berulang-ulang setiap bulan, seperti puasa Ayyamul Bid, hari-hari terang. Hari terang itu apa? Tanggal 13, 14, 15, sunnah kita puasa setiap bulan. Atau Ayyamus Syud, hari gelap. Tanggal berapa? 28, 29, 30 kata ulama. Di bulan Hijriah kalau sampai 30 itu sunnah juga puasa. Dikatakan kalau tidak nyampe 30 berarti tanggal 1-nya kita puasa. Itu dengan Ayyamus Syud, hari gelap, dikatakan. Itu juga sunnah kita puasa setiap yang sifatnya berulang-ulang setiap bulan. Ada lagi yang ketiga sifatnya berulang-ulang setiap minggu, yaitu puasa Senin ke Kamis. Puasa Senin Kamis ini juga hukumnya sunnah, dikatakan. Dan yang paling afdal di dalam puasa sunnah, ya sebagaimana kita tahu, adalah puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Puasa Nabi Allah Daud alaihissalam ni sehari puasa, sehari dak, sehari puasa, sehari dak, sehari puasa, sehari dak. Dikatakan itu puasa amalan Nabi Allah Daud alaihissalam. Untuk ngamalkannya boleh. Ustaz, anak ngamalkan Ustaz. Sehari puasa, sehari dak, besok puasa lagi. Boleh tak? Boleh. Dikatakan tidak apa-apa nak ngamalkannya. Cuma seminggu Ustaz mampunya. Tidak apa-apa, kaki ulangi lagi. Latihan. Dikatakan latihan. Berat tak? Berat. Makanya paling abdulnya puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Dikatakan itu yang dihukumi sunnah. Kemudian terkadang hukum puasa itu makruh. Makruh ini kapan kata ulama? Makruh ini kata ulama seperti puasa ifrat, mensendirikan puasa hari Jumat be, puasa hari Sabtu be, puasa hari Ahad be, hukumnya makruh kata ulama. Tapi kalau kita gabungkan dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya tidak makruh. Misalnya Kamis Jumat, maka sunnah kita puasa, tidak makruh. Atau Jumat Sabtu, atau Sabtu Ahad, atau Ahad Senin, itu tidak dimakruhkan ahadnya, dikatakan. Tidak dimakruhkan. Kenapa? Karena digabungkan dengan hari sebelum atau sesudahnya. Dan juga puasa makruh ini kapan? Puasa yang setiap hari dia puasa. Bagi mereka yang takut akan bahaya, atau bagi mereka yang takut akan meninggalkan hak-hak perkara sunnah karena puasa. Ustaz, karena puasa ini malas anak sholat sunnah. Oh, bagi orang yang seperti itu makruh untuk puasa kalau dia tiap hari. Tapi kalau orang yang biasa, sudah terbiasa dia puasa setiap hari, tidak dimakruhkan lagi. Itu hukumnya makruh puasa itu. Dan terkadang hukumnya haram. Haram ini dibagi dua. Haram disertai sah, haram yang tidak sah. Haram yang disertai sah itu yang bagaimana? Haram sah, haram tapi sah. Seperti puasa siapa? Seperti puasa seorang istri tanpa izin lakinya. Seorang istri, seorang bini, kalau dia nak puasa sunnah harus izin laki. Kalau dia melakukan puasa tanpa izin lakinya, kemudian lakinya tidak ridha, hukum puasanya sah, tapi dia berdosa. Bayangkan hukum ini, ikhwan. Ini ibadah kepada Allah, tapi dalam syariat pandangan agama, Allah itu memerintahkan seorang istri harus lebih mendahulukan hak suami di dalam perkara-perkara ibadah sunnah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini katakan. Makanya kalau ada seorang istri dia puasa tanpa izin lakinya, jadi hukumnya haram.
Ini puasa, apalagi di dalam perkara-perkara yang mubah. Ini katakan. Makanya usahakan istri-istri kita itu harus kita ajarkan untuk dia selalu mengharapkan ridho lakinya. Kalau kita kesulitan Ustaz, sarunian Ustaz, anak ngajari bini anak Ustaz, untuk supaya dia tunduk taat kepada suami ni Ustaz, sarunian ku ngajar ngelawan luar biasa. Kalau kita tidak bisa ngajari bini kita, bukan berarti kita lepaskan hak putri-putri kita. Cukuplah bini kita yang tidak patuh kepada suaminya, kepada kita, tapi usahakan putri-putri kita jangan sama seperti ibunya. Ini nih salahnya bukan kesalah suaminya terkadang. Salah sebagai bapaknya, wong tua si putri tersebut, si anak tersebut yang tidak mendidik untuk dia patuh kepada suami. Makanya jangan berpikir bahwasanya ketika kita sudah menikahkan anak kita kepada seorang laki-laki, lalu kita mengatakan, nak kau sudah kawin ya nak, lepas hak aku sebagai wong tua kau, katik lagi tanggung jawab aku terhadap sebagai wong tua kau. Tidak ikhwan, tidak itu tanggung jawab kita sebagai wong tua itu berlaku sampai yaumil qiyamah, bertanggung jawab. Makanya kalau kita punya anak betina, ingatkan ikhwan, kalau kita punya anak betina, target kita harus menjadikan dia bini soleha. Itu target kita. Makanya kita harus giring terus, walaupun dia sudah kawin, tetap kita giring terus. Kita perhatikan tingkah lakunya. Kita kerjasama sama lakinya, menantu kita. Ngomong sama menantu kita, anak kita, menantu kita tuh. Kau ngomong sama bapak, apa yang kau senangi, apa yang tidak kau senangi terhadap putri aku ini, bini kau ini. Nyok tahu. Kalau kau baca nasihat dia langsung, kau nasihati. Kalau kau tidak baca nasihat dia langsung, dia ngelawan, kau ngomong sama aku, biar aku yang nasihati dia. Terkadang berapa banyak bini ini ngelawan sama laki, tapi dia takut sama orang tuanya. Nah inilah tugas orang tua untuk menjadikan bini-bininya, putri-putrinya menjadi bini soleha. Itu penting ikhwan. Berapa banyak di zaman sekarang ini lalai dalam tarbiyah itu. Lalai seorang orang tua itu lalai di dalam tarbiyah untuk mendidik putri-putrinya menjadi bini soleha. Sangat lalai di dalam perkara itu. Banyak kita temui hal-hal seperti itu. Yang ngelawan. Bahkan berapa banyak orang tuanya justru mendukung si bininya, si putrinya ini menjadi bini nusus, durhaka. Banyak ngebela. Padahal pembelaan itu menjadikan bini tersebut menjadi nusus, durhaka. Sedangkan yang paling banyak sebab perempuan itu masuk neraka sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah perempuan-perempuan yang nusus, durhaka sama laki. Bukan karena lalai dia di dalam penghambaan dia kepada Allah, tapi lalai dia di dalam bakti dia kepada suami. Padahal kalau dia menjadi bini soleha, putri kita ini jadi bini soleha, maka kita sebagai orang tuanya pun juga akan mendapatkan andil kesolehan seorang putri kita tersebut kepada suaminya. Bukan tidak dapat andil, justru dapat andil yang besar. Bahkan kita dengarkan di dalam riwayat bagaimana Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya orang tua yang mendapatkan putrinya yang istri menjadi istri soleha itu, orang tua yang seperti itu akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan ikhwan. Makanya kita target kita, kalau kita punya anak betina, jadikan dia menjadi bini soleha. Makanya dalam syariat ini betina itu dijaga oleh 4 laki-laki dalam hidupnya yang ngejaga dia. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dia? Bapaknya, lakinya, saudaranya, putranya. 4 ekor ini, uang ini yang akan bertanggung jawab terhadap perempuan tersebut. Makanya kita harus kerjasama dengan 4 ekor ini. Kita harus kerjasama sama menantu kita. Kita harus kerjasama sama dulunya anak kita ini, anak kita. Kita harus kerjasama sama cocong kita, anaknya dia, untuk menjadikan dia menjadi bini soleha. Kalau kita punya anak betina, kita kerjasama sama bini lakinya. Kemudian kalau kita punya anak lanang, kita kerjasama. Nah, kau sebagai pengganti bapak.
Kau bertanggung jawab terhadap dolo-dolo kau yang betino ini. Kau perhatian. Kalau bapak tak kata lagi, kau yang bertanggung jawab terhadap dia ini. Walaupun dia sudah kawin, kau tetap bertanggung jawab. Perhatian. Kalau kita punya cocong, nggak tahu apa tingkah laku mak kau yang tak benar, nggak tahu kakek. Biar kakek yang ngomongi mak kau ni. Nah harus kerjasama ikhwan di dalam hal ini. Tidak baca dewek-dewekan kita tidak baca. Ini katakan. Karena memang sago untuk membentuk seorang perempuan soleh itu sago. Tidak gampang. Itu dalam hukum syariat. Kemudian haram disertai tidak sah. Kalau tadi puasa betino istri tanpa izin suami, sah puasanya sah tapi berdosa. Yang kedua haram tidak sah sebagaimana puasa hari lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, puasa hari tasyrik, puasa nisful akhir bulan Sya'ban atau puasa tanggal 30 Sya'ban, Yaum Syak, dikatakan ulama hari Syak, hari ragu-ragu, maka itu hukumnya haram dan tidak sah. Kecuali nisfu Sya'ban tadi, pertengahan akhir bulan Sya'ban, sebagaimana sekarang ini sudah masuk, kecuali kita membayar puasa qadha, puasa wajib seperti qadha, kafarat atau nazar, atau puasa sunnah Senin Kamis yang sudah biasa kita lakukan, atau kita sambung dengan hari sebelumnya tanggal 15, 16, 17, baru boleh kita puasa. Selain itu hukumnya haram dan tidak sah puasa tersebut. Kemudian syarat sah daripada puasa ini dalam hukum syariat ada 4. Yang pertama Islam, itu syarat sahnya puasa. Fayustaratu an yakuna musliman jami'an nahar, ini katakan. Syarat sahnya puasa itu dia harus seorang muslim. Dari mulai terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari maghrib. Dari subuh sampai maghrib itu dia dalam keadaan muslim. Fala ratadda lahdatan wahidatan batala shaum, kata ulama. Kalau seandainya ketika puasa di siang hari dia melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan dia murtad, keluar dari agama Islam, maka batal puasanya. Walaupun dia balik lagi kepada Islam, walaupun dia langsung ucapkan 2 kalimat syahadat, tetap hukum puasanya batal. Karena syarat sahnya puasa itu muslim. Makanya di zaman kita sekarang ini penting juga kita pahami, ikhwan. Jangan jauh-jauh dari agama, belajari agama. Karena keislaman yang Allah tunjuk kepada kita ini nikmat. Sering kita dengarkan dai-dai kita, penceramah-penceramah kita, ustaz-ustaz kita selalu menceritakan, menyampaikan kepada kita bahasanya Allah sudah memberikan nikmatul Islam dan nikmatul iman. Jadi ngajarkan kepada kita Islam dan iman yang Allah berikan ini adalah suatu nikmat. Dan nikmat yang namanya nikmat la yadum. Nikmat tak ada yang abadi, ikhwan. Apakah ada nikmat yang abadi yang Allah jual sama kita? Kata, jangan salah. Jangan kita berpikir bahasanya ketika sudah dapat Islam sudah nyantai bagi kita. Tidak. Kita harus menjaga dengan penjagaan yang luar biasa. Jangan sampai nikmat Islam dan iman yang Allah jual ini hilang dari diri kita. Karena berapa banyak wong yang menganggap remeh nikmat Islam dan iman, sehingga dalam hidupnya hilang nikmat Islam dan iman yang ada dalam diri dia, sehingga dia mati dalam keadaan kemurtatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bahkan terkadang tidak tahu dia itu nikmat Islam yang Allah tunjuk kepada dia sudah dicabut oleh Allah. Tidak paham. Karena dia tidak ngerti. Makanya Imam Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitab Sulamut Taufik, beliau mengatakan apa? Qad kathura fi hadzal zaman tasahul bil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum anil Islam wala yarana dzalika dzamban fadlan an kauni kufur. Beliau katakan apa? Berapa banyak di zaman kita sekarang ini, wong di zaman sekarang ini menggampangkan dalam ucapan-ucapannya sehingga keluar dari kalimat-kalimat dia, ucapan-ucapan dia, kalimat yang menyebabkan dia murtad dari agama Islam. Dia tidak tahu kalimat itu bisa menyebabkan murtad, terlebih-lebih itu pula perkara yang diharamkan oleh Allah. Tidak tahu dia. Di zaman kita sekarang ini. Makanya seorang itu bisa keluar dari agama Islam dengan 3 hal. Yang pertama i'tiqad, keyakinan. Kalau dia meragukan adanya Allah, meragukan Al-Quran, meragukan perintah syariat yang sifatnya ijma', sepakat ulama, hukumnya wajib, kufur, dia keluar agama Islam. Yang kedua, seorang bisa keluar melakukan dengan perbuatan. Apa perbuatan itu? Di antaranya rukuk dan sujud selain kepada Allah.
Jika ada seorang rukuk dan sujud selain Allah, maka seorang itu bisa keluar dari agama Islam. Yang ketiga adalah ucapan. Nah, ucapan ini banyak nian. Di antara ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan seorang itu keluar agama Islam apa? Meremehkan syariat, mengkafirkan seorang muslim, kafir nih kau. Yang dikafirkan seorang muslim, kufur dia dewe. Oh, di zaman sekarang ini dikit-dikit ngomongnya sama anaknya, kau nih kafir nih kau. Dia mengkafirkan seorang muslim, uang yang mengkafirkan seorang muslim, maka dia sendiri murtad, keluar agama Islam. Terkadang uang yang ngomong ini tidak tahu kalimat itu bisa menyebabkan dia murtad. Dan dia juga tidak paham kalimat itu bisa mengharamkan diri dia. Nah, inilah yang katakan ulama. Makanya hati-hati, jago nikmat Islam yang Allah unjuk. Makanya Sayyidina Ali itu mengatakan apa? Kata Sayyidina Ali, tamamul ni'mah al-mautu alal Islam. Kesempurnaan nikmat itu kalau Allah matikan dia dalam keadaan Islam. Sempurna nikmat. Makanya ulama ketika ada seorang keluarga kita wong yang kita sayangi meninggal dunia, kalau ada wong yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita kenal dia meninggal dunia, maka kalimat yang pertama adalah kalimat alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur apa? Yang pertama ini adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, Allah matikan dia dalam keadaan Islam. Lalu baru kita ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kalau ada orang yang kita sayangi meninggal dunia, sunnah bagi kita sujud syukur. Sunnah, wan. Sunnah untuk kita melakukan sujud syukur. Siapa yang melakukan sujud syukur ini? Siapa yang ketika dia dengarkan orang yang disayanginya meninggal dunia melakukan sujud syukur, bersyukur kepada Allah? Tidak. Dia lupa. Bahkan berapa banyak dia menentang, tidak nerima dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Padahal sunnah pada saat itu dia melakukan sujud syukur. Makanya minta sama Allah supaya Allah matikan kita dalam keadaan Islam dan iman. Terlebih-lebih di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah, sehingga kita tidak bisa melihat lagi mana yang hak itu hak, yang mana yang batil itu batil. Sehingga kita berpikir yang hak itu batil, yang batil itu hak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya kita wajib menjaga nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita dengan cara apa? Pahami syariat. Itu caranya. Belajar agama, itu caranya. Biar kita tahu batasan-batasan kita sebagai seorang muslim. Biar kita tahu hal-hal yang bisa menjaga keislaman dalam diri kita. Itu yang penting dalam hidup kita, ikhwan. Ini syarat pertama, syarat sahnya puasa. Yang kedua, syarat di dalam syarat sahnya puasa adalah al-aqlu, berakal. Syaratkan orang yang puasa itu syarat sahnya itu harus berakal. Ini katakan. Bahkan kalau seandainya ketika siang hari dia puasa kemudian batal karena gilo sesaat misalnya, ada orang yang gilo sesaat siang hari di dalam keadaan puasa itu, maka puasanya batal. Beda kalau pingsan, dikatakan itu tidak membatalkan puasa kecuali disengaja dan menyeluruh siang hari di bulan Ramadan, di bulan puasa tersebut atau di dalam keadaan puasa tersebut. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, di dalam syarat sahnya puasa adalah nago' minal haid wa nifas, suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang jika dia dalam keadaan puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, ketika dalam keadaan puasa itu kemudian keluar darah haid atau keluar darah nifas, dikatakan, maka pada saat itu puasanya batal. Dikatakan, makanya kata ulama, walau hadda fi akhir lahdati minan nahar batalat shaumuha. Walaupun keluarnya itu misalnya di akhir ujung sebelum buka puasa, misal jam 6 adzan maghrib, jam 6 kurang semenit keluar darah haid, dikatakan batal puasanya. Dikatakan batal puasanya karena syarat sahnya puasa itu dia harus suci daripada haid dan nifas. Ini dikatakan ulama. Kemudian yang keempat,
Di dalam syarat sahnya puasa adalah ilmu bikauni waqti gabilan nisab. Dia harus tahu waktu yang dia lakukan untuk puasa itu adalah diperbolehkan dalam syariat. Artinya, jangan sampai dia melakukan puasa di hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia melakukan puasa di hari-hari yang diharamkan oleh Allah, maka hukum puasanya tidak sah. Hari apa yang diharamkan oleh Allah untuk dia puasa? Bagaimana tadi kita bahas? Seperti lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, nisful akhir bulan Sya'ban ini. Anak puasa belah hari ini. Atau anak besok nak puasa belah. Oh tak boleh, haram, tidak sah puasa inti. Ustaz anak nak puasa godok. Oh lain. Puasa godok boleh. Kalau inti puasa godok boleh. Puasa sunnah Senin Kamis sebelumnya sudah melakukan, tidak apa-apa. Tapi kalau belum melakukan, tidak pernah puasa Senin Kamis, nah sekarang besok Kamis nak puasa, tidak boleh, haram, tidak sah puasanya. Dikatakan, itu yang dikatakan oleh ulama. Atau nyambung dengan hari sebelumnya. Kemarin anak puasa Ustaz, nisful akhir bulan Sya'ban tanggal 15. Kemarin tanggal 15, hari Selasa. Hari ini anak puasa lagi boleh? Boleh. Besok puasa lagi boleh? Boleh. Kalau besok tidak puasa, misalnya Kamis tidak puasa, hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai tanggal Ramadan sudah tidak boleh lagi puasa. Artinya uang nak puasa juga dia harus paham dengan hukum ini. Banyak uang ini tidak paham dengan agama. Dia menganggap belajar agama itu duduk majlis dapat pahala, tidak duduk dapat apa-apa. Itu pikiran uang di zaman sekarang ini. Dia pikir kalau duduk majlis dapat pahala, tidak duduk dapat apa-apa. Sehingga dia menganggap remeh dengan syariat itu. Sehingga dia tidak bisa menjaga keislaman dan keimanan dalam diri dia. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Padahal ketika kita duduk majlis taklim, belajar agama, secara langsung kita itu sudah menjaga nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita. Makanya mudah-mudahan dengan sedikit pembahasan ini kita mengerti batasan-batasan kita seorang muslim, sehingga kita bisa menjaga nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita sampai Allah matikan kita dalam keadaan Islam dan iman. Dan juga minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang berkah ini, ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk, takut, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa memperbaiki akhlak kita, ilmu yang bisa memperbaiki diri kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa menjadikan kita bisa menjauh dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, wong yang kita cintai, wong yang mencintai kita, yang tidak senang kepada kita, wong yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, wong yang pernah kita zalim atau yang menzalim kita dari kaum muslimat, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal afiyah. اللهم ارزقنا فهم نبينا، اللهم سلم والحام ملكة المقربين، اللهم اغننا بعلمي، زينا بحلمي، واكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا ما أقول لكم ولو منكم. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.